عزیزوں ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور خداوند کی حضوری میں آتے ہیں آج کی اس خوبصورت صبح میں جو خداوند نے ہم سب کی زندگی میں بخشی ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آ سکیں۔ اور آج ہم اس عبادت کا آغاز دعا سے کرتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو سبمٹ کرنا چاہتا ہوں اور آپ اپنے آپ کو سبمٹ کریں تاکہ خداوند کا روح اس جگہ میں جنبش کرے، تاکہ خداوند کا روح اس جگہ میں آئے۔ ہاللیلویہ۔ اور آج ہم سے بات کرے، وہ اس پرستش میں اس کا ہاتھ ہو۔ ہاللیلویہ۔ او خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند۔ ہاللیلویہ۔ او میں سارے انتظام کو بھی سے تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں خداوند۔ او سارے میڈیا کے انتظام کو خداوند، ساؤنڈ سسٹم کے انتظام کو خداوند، ہر چیز کو تیرے پاک خون کے اندر میں چھپاتا ہوں خداوند۔ او تاکہ ہم بھرپور طور سے تیری پرستش کر سکیں خداوند۔ ہاللیلویہ جیسس، ہاللیلویہ جیسس، ہاللیلویہ جیسس، ہاللیلویہ۔ میرے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ میرے یسوع میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ او تو جلالی ہے، تو قدوس ہے، او تیرے جیسا کوئی اور خدا ہے نہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ جیسس، تیرا شکر کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ میں پاسٹر ایرکور سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمیں کچھ دیر دعا میں لیڈ کریں اس سے پہلے کہ ہم عبادت کا آغاز کریں۔ ہاللیلویہ۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ پریز دی لارڈ۔ سب دعا کریں گے۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویہ۔ خدا ہم تیرے نام کو مبارک کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ Heavenly Father, in the name of Jesus، بزرگ باپ آسمانی، اس نام میں تیرے سامنے حاضر ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیری بھلائیوں کو یاد کرتے ہیں، تیری مہربانیوں کو یاد کرتے ہوئے تیرے پاس آتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خدا تو آج اس موقع میں ہمیں لیڈ کر۔ ہاللیلویہ۔ آئیے جتنے میرے ساتھ زوم پہ یا فیس بک پر ہیں، آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائے ہوئے دعا کرتے ہیں، اور آئیے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کریں جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، کیونکہ یہی معقول عبادت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی عبادت کریں، آئیے معقول عبادت کرتے ہیں، ریزنیبل سروس۔ آئیے ہم ریزنیبل سروس سے سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آج ہم اپنے بدنوں سے خدا کو جلال دیں اور آج اس برکت کو حاصل کریں جس کے لیے خداوند نے مجھے اور آپ کو اپنے پاس آنے دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ او ربا کالا سندرا کالا لے سوری کالا لا تیرا شکر۔ خداوند تو رحم کر، رحم کر، رحم کر آج۔ ہاللیلویہ۔ تو رحم کر، رحم کر آج۔ او پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ خداوند تیرے مذبح پر آتے ہیں یسوع کے نام میں۔ ہاللیلویہ۔ تو خداوند تیری رحمتوں کو یاد کرتے ہیں۔ خداوند تو نے ہمیں کتنی بڑی دلدل سے نکالا، مشکلات میں سے، آزمائشوں میں سے، دکھوں میں سے، بیماریوں میں سے، حادثوں میں سے بچاتا ہوا آج کے دن تک لایا۔ تیرا شکر ہو خدا ان گزرے سالوں کے لیے، اس گزرے وقت کے لیے جو تو نے ہمیں زندگی میں دیا۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں، اور اس مبارک وقت کے لیے تیرے شکر گزار ہیں جو تو نے ہمیں دیا ہے آج کہ ہم تیری عبادت اور پرستش کریں۔ خدا گانے والوں کو، بجانے والوں کو اور شامل ہونے والوں کو بلیس کر، جتنے ہمیں اس وقت واچ کرتے ہیں خدا مند، جو بعد میں اس کا حصہ بنیں گے خدا مند، ہم ایک ایک کو تیرے زخمی ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور خدا مند ہمیں ایک روح میں باندھ لے پربھو۔ ہم یسوع نام کی قدرت کو آج مانگتے ہیں، پروکلیم کرتے ہیں تیری قدرت کو یسوع نام میں۔ بڑی برکت دے، بڑی برکت دے خدا۔ تیرا مذبح، تیرا مذبح ہاللیلویہ پاک ہے۔ ہاللیلویہ فادر، ہم تیرے جلالی ہاتھ کے اندر ہیں خدا، ہم تیرے ہاتھ کے نیچے ہیں تاکہ اپنے بدنوں سے تجھے جلال دیں۔ او پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ او رکب سلیماندرو سوری کالارا۔ ہاللیلویہ۔ خدا تیرا شکر کرتے ہیں اس بڑے پیار کے لیے، اس بڑی محبت کے لیے، تیری بڑی رحمت اور شفقت کے لیے۔ پاک یہوہ خدا تو ہمیں لیڈ کر، ہمیں بلیس کر آج۔ ہاللیلویہ۔ ہم اپنے بدنوں کا نذرانہ تجھے پیش کرتے ہیں، اپنے ہونٹوں کا پھل تجھے پیش کرتے ہیں خدا۔ ہاللیلویہ۔ خدا من تجھے جلال ملے۔ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر ہو یسوع کے نام میں۔ آمین، آمین۔ ہاللیلویہ جیسس، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ جیسس، تیرا شکر کرتے ہیں۔
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योगिता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योगिता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके प्रभु ऐसा दो बलिदान सेवा पूरी करके प्रभु ऐसा दो बलिदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति हालेलुया जीसस आए उसका धन्यवाद करते हैं आए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं हालेलुया ओ क्योंकि वो शुक्रगुजारी और धन्यवाद के लायक खुदा है उस जैसा कोई और खुदा है नहीं हालेलुया ओ हालेलुया जीसस ओ हालेलुया आसमान के तले इंसानों को दूसरा कोई और नाम बख्शा नहीं गया ओ हालेलुया जीसस मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा हालेलुया तेरी इस प्रेजेंस के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा आज तू मुझे इस्तेमाल कर खुदा मैं अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ खुदा मैं अपने आप को डेडिकेट करता हूँ मैं कुछ नहीं और तू सब कुछ है मेरे खुदा हालेलुया मैं कुछ नहीं और तू सब कुछ है प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए ज़बूर गाएंगे ज़बूर 48 तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत देते हैं तेरी रहमत दया तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमत दया भरपूरत सजा तेरा सच्चाई नाम भरपूरत सजा तेरा सच्चाई नाम ना पाक है जेड़ा तेरा हाँ तेरी है खुदा ना पाक है जेड़ा तेरा हाँ तेरी
दादियां बेटियां खुश हुंदियां नाले तेरी है कंधे विच कीता सेऊं दे दवारे फिरो बुझिलो आलीशान सेऊं दे दवारे फिरो बुझिलो आलीशान तेओ दी शहर बनाते दिल नाल करो तेओ दी शहर बनाते दिल नाल तेरी रहमत विच कीता तेरी रहमत महलों दे सारे देखो ध्यान करो खुशी नाल महलों दे सारे देखो ध्यान करो खुशी नाल कावड़ वाली पुष्ट नु दस सको सारा कावड़ वाली पुष्ट नु दस सको तेरी रहमत दे विच कीता तेरी रहमत दया के खुदा ने साडा है खुदा के खुदा ने साडा है खुदा ओ भाए हो मरदे गांधी लगातार करेगा ओ भाए हो मरदे गांधी लगातार तेरी रहमत विच कीता तेरी रहमत दया भरपूर हथ सजा तेरा सचयारे नाल सचयारे नाल हालेलुया जीसस हालेलुया खुदावन ने इस हैकल को अब एक बिल्डिंग नहीं बल्कि हमारी एक बॉडी है खुदावन की हैकल है तो इस हैकल के अंदर जो आपका जिस्म है इसमें खुदावन को आने दे और इस पे खुदावन पे ध्यान करें हालेलुया जीसस हालेलुया बस इसमें आगे बढ़ते हुए गीत गाएं कि तेरी शान जलाली नाच दिया तेरे तन तन लोकी कहंदे ने हालेलुया जीसस हालेलुया तेरी शान जलाली ना सरिया तन तन लोकी कहते ने तेरी शान जलाली ना सरिया तन तन लोकी कहते ने ओ बागा बागा वाले ने तेरे घर विच तेरे रहंदे ओ बागा बागा वाले ने तेरे घर विच तेरे रहंदे सूली चढ़ी गए ओ जगी दे कारण सूली चढ़ी गए ओ जगी दे कारण बिगड़े बिगड़े काज सवार बिगड़े बिगड़े
कहते ओ बाता वाले ने जेड़े घर विच तेरे जे तू परदा ना मेरी हामी जे तू परदा ना मेरी हामी मर जादा मैं बेच गुलामी मर जादा मैं बेच गुलामी मर जादा मैं बेच गुलामी मैं तेरा कर्म नहीं भुल सकदा मैनू याद होवे मैं तेरा कर्म नहीं भुल सकदा मैनू याद होवे तेरी शान जलाली ना सरिया ओ पागा बागा वाले ने जेड़े घर विच तेरे जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता हस हस जाम शहादत पीता हस हस जाम शहादत पीता हस हस जाम शहादत पीता किसे मुश्किल तो ना डर देने हर दुखड़ा जाम दे सहने किसे मुश्किल तो ना डर देने हर दुखड़ा जाम दे सहने तेरी शान जलाली ना सरिया तेनू तन तन लोकी कहते तेरी शान जलाली ना सरिया तेनू तन तन लोकी कहते ओ पागा बागा वाले ने जेड़े घर विच तेरे ने जे तू परदा ना मेरी हामी जे तू परदा ना मेरी हामी मर जादा मैं बेच गुलामी मर जादा मैं बेच गुलामी मर जादा मैं बेच गुलामी मैं तेरा कर्म नहीं भुल सकदा मैनू याद होवे मैं तेरा कर्म नहीं भुल सकदा मैनू याद होवे तेरी शान जलाली ना सरिया तेनू तन तन लोकी कहते तेरी शान जलाली ना सरिया तेनू तन तन लोकी कहते ओ पागा बागा वाले ने जेड़े घर विच तेरे रहंदे ओ पागा बागा वाले ने जेड़े घर विच तेरे रहंदे तेरी शान जलाली ना सरिया तेनू तन तन लोकी कहते तेरी शान जलाली ना सरिया तेनू तन तन लोकी कहते हालेलुया हालेलुया आए अपनी आंखों को बंद करते हैं हालेलुया और जिसकी शान जलाली उसके पास चलते हैं हालेलुया ओ हालेलुया अपने हाथों को उठाते हुए अगर आप खड़े हो सकते हैं अपने पैरों पे तो आप प्लीज अपने पैरों पे खड़े हो हालेलुया ओ वो जलाल के लायक खुदावंद है ओ वो सताइश के लायक खुदावंद है ओ और वो आज इस जगह मौजूद है और मेरा ईमान है कि वो उस जगह मौजूद है जहाँ पे आज आप बैठे हैं ओ चाहे वो आपकी गाड़ी है चाहे आप अपने घर में आए कमरे में अपने क्लोजेट में हैं ओ हालेलुया ओ खुदावंद कहीं जहाँ पे से पुकारा जाता है वहाँ पे मौजूद होता है ओ हालेलुया 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 जीसस ओ तेरी प्रेजेंस के अंदर हम बिलीव करते हैं ओ मेरा ईमान है कि आज खुदावंद तू बंधन तोड़ेगा ओ मेरा ईमान है आज खुदावंद ओ तू जुए तोड़ेगा ओ तू बीमारों को आज शिफा बख्शेगा ओ हालेलुया हालेलुया जीसस हालेलुया 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 बंद करके गाएंगे बंधन टूटेंगे जुए भी
टूटेंगे, हो बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसा भी हर सो छाया है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, हो बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। हमें मसीह की गाओ तुम, रूह से भरते जाओ तुम, हमें मसीह की गाओ तुम, रूह से भरते जाओ तुम, अब भी जीवन पाओ तुम, कुव्वत से भर जाओ तुम, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, हो बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। यीशु का प्यार निराला है, दुखियों का रखवाला है, यीशु का प्यार निराला है, दुखियों का रखवाला है, पिया मौत पे आला है, तारीकी में उजाला है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, ओ बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, नशा भी हर सो छाया है, जुए भी टूटेंगे, हो बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। कैसे तमसा जब आता है, तब शैतान भाग जाता है, कैसे तमसा जब आता है, तब शैतान भाग जाता है, यीशु जब भी आता है, मौजिज़ा हो जाता है, बंधन टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसा भी हर सो छाया है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, हो बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। Hallelujah, 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 Jesus. जो अपनी जगहों पर बैठना चाहते हैं वो जरूर बैठ जाइए। Hallelujah, Jesus, और खुदा उनकी इस प्रेजेंस को फील करते हुए Hallelujah, Jesus, Hallelujah, Jesus, तेरा शुक्र, Hallelujah. आज एक बड़ा काम कर खुदा
भेजा मुल्क कराश को पहुंचा जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा हौसला रख मजबूत हो जा मेरे दिल ना हो खौफ रखा हौसला रख मजबूत हो जा मेरे दिल ना हो खौफ रखा जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने बिल्ला पूरा रह सकेगा जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा मेरे कलाम से न दाएं मुड़ना मेरे कलाम से न बाएं मुड़ना मेरे कलाम से न दाएं मुड़ना मेरे कलाम से न बाएं मुड़ना मुड़ जाए चाहे लोग ये सारे मुड़ जाए चाहे लोग ये सारे मैं तुमसे न मोड़ूंगा ऐसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. I honor you. Praise you. Jesus, hallelujah. हम अपनी जुबानों को खोलते हैं खुदा उनको पुकारते हैं Hallelujah, Jesus. मेरे ज़िंदगी आपके बदन में कोई कमजोरी है या कोई बीमारी है हालेलुया मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ मेरा ईमान है कि खुदा इस जगह में मौजूद है और वो आपको शिफा दे सकता है आज और इसी वक्त हालेलुया ओ खुदा हालेलुया जो तू ओ मेरे यीशु हालेलुया आज तो अपने लोगों को शिफा बख्श खुदा जहाँ से भी है ये रिकॉर्डिंग सुनी जा रही है लाइव सुना जा रहा है खुदा हालेलुया ओ मैं चाहता हूँ कि तेरा कभी हाथ खुदा ने जिस्मों पे काम करे खुदा हालेलुया तेरे खून के अंदर शिफा है खुदा तेरे उन कोड़ों के अंदर शिफा है खुदा हालेलुया जीसस ओ मेरा ईमान है खुदा हालेलुया ओ हालेलुया जीसस हालेलुया I worship you.
destinies. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You're my way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You're my way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You're my way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Bless God, Father. That is who you are. 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 You're my way maker, miracle worker, promise keeper. My God, that is who you are. Oh, hallelujah, Jesus, put on that stuff, my God. Hallelujah, Jesus. Essa duba, como tenso, सपना छोड़ा, सब नहीं छोड़ा, फिर तो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। Hallelujah, Jesus, hallelujah. I'm
اس بیج کو ریسیو کر سکے اپنی زندگیوں کے اندر. ہاللیلویہ.
باقی زمانے یہوہ مسیحا یس بیٹھا رہوں میں یوں ہی تکتا رہوں میں یوں ہی جاگتا رہوں میں یوں ہی باقی زمانے کا کیا بیٹھا رہوں میں یوں ہی تکتا رہوں میں یوں ہی جاگتا رہوں باقی زمانے چون تیرے قدم دیکھوں میں چہرہ تیرا ایک باقی زمانے اس خواہش کو اپنے دل میں لاتے ہیں دیکھوں میں تیرا ایک باقی زمانے Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus, ہمارے مصرف بیٹے کو ہم کے ساتھ اوہ ہاللویا جیسس اوہ شراب کا قرض جاتا رہے نشوں کا قرض جاتا رہے خدا ہاللویا اوہ کینسر کا قرض جاتا رہے ڈائیبٹیز کا قرض جاتا رہے ہیپاٹائٹس سی کا قرض جاتا رہے اوہ تاکہ ہم تیرے قدموں میں بیٹھ سکیں اوہ پریشانیوں کے علاوہ اوہ تاکہ ہم تیرے قدموں میں بیٹھ سکیں تاکہ ہم تیرا کام کر سکیں خدا اوہ کرونا وائرس کا قرض جاتا رہے اوہ تاکہ ہم تیرے قدموں میں بیٹھ سکیں اوہ میں بیٹھ کے خدا تیرے بچے تیرے آگے آ سکیں Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We bless your name, Jesus. The name above every name. Hallelujah. خدا ہم تیرا شکر ہو healing کو ریلیز کرتے ہیں oh ایمان کی روح سے یسوع کے نام میں with the spirit of faith we bind every sickness oh we bind every disease in the name of Jesus we bind every pain hallelujah Father hallelujah praise the Lord thank you Jesus akarababakala sibarakala shalamandroso oh glory thank you Jesus oh parakala bala sidarababakala oh rikala shalamandroso oh hallelujah Jesus praise the Lord oh hallelujah glory hallelujah la 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 shalamandro sodor بیٹھا رہوں میں ہاللویا تکتا رہوں میں یوں جاگتا رہوں میں یوں باقی زمانے کا کیا بیٹھا رہوں میں یوں تکتا رہوں میں یوں جاگتا رہوں باقی زمانے کا کیا چھوں میں تیرے قدم دیکھوں میں چہرہ تیرا ایک تو
مسیح یسوع کے قادر نام میں آپ سب کو سلام. دیکھنے سننے والوں کو خداوند کی حضوری میں کو ویلکم کرتے ہیں کلام کے لیے. خداوند کی حضوری میں تو آپ آلریڈی ہیں. خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. خداوند کے کلام کی طرف بڑھتے ہوئے آئیے میرے ساتھ کتاب مقدس کھولیے. جان چیپٹر 14. Oh, praise the Lord. John chapter 14. Verse 1 سے پڑھیں گے. Praise the Lord. کتاب مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو. تو میں نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ یسوع نے اس سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے اور دیکھ لیا ہے. فلپس نے اس سے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے. یسوع نے اس سے کہا، اے فلپس، اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو کیوں کر کہتا ہے باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں میں تم سے کہتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے. میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو. میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں. اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا، وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. آمین. میرے عزیزو، آج ہم خداوند یسوع مسیح کی اس فرمان کے مطابق کہ جو 6 آیت میں ہم نے پڑھا، یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب کی 6 آیت میں یسوع نے اس سے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. تو چند منٹ کے لیے ہم خداوند یسوع مسیح کے اس بیان پر غور کرتے ہیں کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح راہ ہیں اور وہ حق ہیں اور وہ زندگی ہیں. اور اگر ہم اس چیپٹر کے کانٹیکس میں اس کو پڑھیں گے تو شاید کچھ اور بھی اس کے معنی لیے جا سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو تعلیم کے کانٹیکس میں لیں اور سمجھیں کہ یہاں پر راہ کا کیا مطلب ہے، ہماری زندگی میں راہ کی کیا اہمیت ہے. پریز دی لارڈ، ہاللویہ. تو میرے عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے اور خدا کے ساتھ چلتے ہوئے ہمیں راستے کی بھی ضرورت ہے. آمین. تو بہت دفعہ ہم تعلیم پر فوکس کرتے ہیں، تعلیم پر خیال رکھتے ہیں، تعلیم کے بارے میں سوچتے ہیں، اور تعلیم تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن کئی دفعہ جو تعلیم ہوتی ہے کسی بھی شخص کے پاس، وہ اس کو اس طرح عمل میں نہیں لا رہا ہوتا، اس لیے وہ اس منزل تک نہیں پہنچتا. اس لیے خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ میں راہ، حق اور زندگی ہوں. اب زندگی
تو ایک گول ہے, ہمیشہ کی زندگی, ایک پرپز ہے, ہمارا موٹو ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں. اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ وہ بھی میں ہوں. پھر یسوع مسیح نے کہا حق بھی میں ہوں. خدا کا کلام حق ہے. حق کا مطلب ہے سچائی, ٹروتھ. کلام میں لکھا ہے تیرا کلام سچائی ہے. خدا کے کلام کا خلاصہ سچائی ہے. تو اگر ہم سچائی کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم یسوع مسیح کو جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ مجسم کلام ہے اور خدا کا کلام سچائی ہے. لیکن یہاں پر ہم تھوڑا سا گہرے طور پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے راہ ہے. میں چاہتا ہوں میرے ساتھ ذرا آپ آئیے پرووربس کے اندر, امثال کی کتاب میں میرے ساتھ کھولیے کتاب مقدس. پریز دی لارڈ, ہاللویا. 6 باب, پرووربس امثال کی کتاب کا 6 باب, اور اس میں ہم اس کی 23ویں آیت پر آتے ہیں. یہاں پر سلیمان بادشاہ 3 باتوں کا ذکر کرتے ہیں. 23ویں آیت میں کہتے ہیں کیونکہ فرمان چراغ ہے اور تعلیم نور اور تربیت کی ملامت حیات کی راہ ہے. For the commandment is a lamp and the law is light and reproofs of instruction are the way of life. اب یہ جو way of life ہے بیسیکلی یہی ہمارا مضمون ہے کہ یہ جو زندگی کی راہ ہے یا یہ جو حیات کی راہ ہے جو یسوع مسیح نے کہا میں راہ ہوں, وہ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا راہ کے لیے تعلیم فرمان ضروری ہے؟ اور یس آف کورس بہت ضروری ہے. بیسیکلی راہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو آپ کا نالج ہے, جو آپ کی ڈاکٹرین ہے, جو آپ کو انسٹرکشن ملی ہے, وہی آپ کی راہ کا تعین کرے گی. اگر آپ اس ٹیچنگ پر عمل کرنا شروع کریں گے, اس نالج پر عمل کرنا شروع کریں گے, تو آپ کو راہ ملے گا, آپ راستے پہ چل نکلیں گے. جب آپ بات کو غور سے سنیں گے اور اس بات کو اوبے کریں گے تو یہ آپ کے اندر ایک چال چلن کو پروڈیوس کر دے گا, ایک ڈیسیژن کو پروڈیوس کرے گا, اور وہی آپ کی راہ کہلائے گی. بہت کم دفعہ جو فزیکل وے ہے اس کو راہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے, بلکہ یہ تو ایک لائف سٹائل ہے. ہمارا چال چلن جو ہے وہ راہ ہے. ہمارے پاؤں کے نیچے کیا ہے اس کی اہمیت بعد میں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے پاؤں کے لیے راستوں کا متعین کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جس راہ پہ ہمیں کوئی ڈال دے گا ہم چلتے چلے جائیں گے. دس از ویری امپورٹنٹ. ہمیں سڑکوں کا چناؤ نہیں کرنا, ہمیں تعلیم کا چناؤ کرنا ہے کہ وہ تعلیم جو میرے پاس ہے اس کے لیے کون سا راستہ ہے. کیونکہ اگر میں سڑکوں کا چناؤ کروں گا, راستوں کا چناؤ کروں گا, تو نارملی ہم کسی اچھی سڑک کا چناؤ کرتے ہیں, نارملی ہم کسی بڑے ہائی وے کا چناؤ کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سپیڈ میں جا سکیں, آپ زیادہ سیف جا سکیں, جلدی منزل پہ پہنچ جائیں. لیکن جو مسیحی تعلیم ہے, مسیحی دین کی تعلیم جو ہمیں باپ سے ملاتی ہے, اس کا تعلق ڈائریکٹلی ٹیچنگ کے ساتھ ہے, تعلیم کے ساتھ ہے, فرمان کے ساتھ ہے. آپ کو کرنے کو کہا کیا گیا ہے, یہ ایک طرح کی راہ ہے جو ہمارے مائنڈ سیٹ کے اندر ہے, جو ہمیں سمجھ آ گئی ہے اور ہم اس کو فالو کرنے لگے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. اگر میری تعلیم میری راہ نہیں متعین کر رہی, میرے چال چلن کو ڈسیسو وے پہ ڈیل نہیں کر رہی, تو اس کا مطلب ہے کہ دیٹ سمپلی این انفارمیشن ود می. وہ تو صرف ایک معلومات کا خزانہ ہے میرے پاس, مجھے یہ کرنا چاہیے, مجھے یہ کرنا چاہیے, مجھے یہ کرنا چاہیے, لیکن میں کسی فیصلے پر نہیں پہنچ رہا. اگر وہ تعلیم مجھے کسی فیصلے پر نہیں لے کے جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی راہوں کے اندر گم ہوں, اور ہو سکتا ہے گمراہی ہو جاؤں. یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل کے اندر اور متی کی انجیل کے اندر صدوقیوں کو کہا تم گمراہ ہو, کیونکہ وہ
کسی شادی کا ذکر کر رہے تھے, کسی ایک عورت کا ذکر کر رہے تھے جس کی 7 لوگوں سے شادی ہوئی تھی, اور وہ کہہ رہے تھے قیامت میں وہ کس کی بیوی ہوگی. یسوع مسیح نے کہا قیامت میں تو کوئی بیاہ شادی نہیں ہوگی, لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے. لیکن ان کو خداوند نے کہا کہ تم گمراہ ہو, کیونکہ نہ تو خدا کی قدرت کو جانتے ہو, نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کتاب مقدس کو جانیں تو ہم گمراہی سے بچ سکتے ہیں. کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا کی تعلیم ملے گی کتاب مقدس میں سے, اور جب تعلیم ملے گی تو ہم سمجھیں گے کہ مجھے کیسے جینا ہے, مجھے کیسے چلنا ہے, اور خدا کا کلام مجھے کیا ڈائریکشن دے رہا ہے, کیا ہدایات دے رہا ہے. یہ کتاب جو ہے میرے عزیزو, جو خدا کی تعلیم ہے ہمارے پاس, یہ ہمارے لیے ایک چراغ ہے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. یہ چراغ بھی ہے, یہ روشنی بھی ہے. لیکن کس وقت یہ میری راہ کے لیے روشنی ہوگی, کس وقت جو میرے قدموں کے لیے چراغ ہوگا؟ اس وقت جب میں اسی روشنی کی ڈائریکشن میں چلنا شروع کروں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کلام کے خلاف چل رہا ہوں تو پھر تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. اس کا یہ مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کئی دفعہ ہمارا جو چال چلن ہے وہ تو کانٹراڈکٹری ہوتا ہے, لیکن ہم ڈیپینڈ خدا کے کلام پر کر رہے ہوتے ہیں. خدا کے کلام کے وعدے میرے ساتھ ہیں, خدا کا کلام میری رہنمائی کر رہا ہے, میں خدا سے دعا کر رہا ہوں. In a way it's good job, اچھا کام ہے جو ہم کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں, راہ میں, چراغ میں اور روشنی میں ریلیونس ہے. یہ ریلیونٹ ہیں ایک دوسرے سے, یہ irrelevant نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چراغ کو روشنی سے اور راہ سے الگ کر دیں. نہیں, یہ تینوں لنک ہیں. یہ اسی وقت قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے جب اس راہ کا تعین بھی وہی روشنی کرے کہ جانا کہاں ہے. کیونکہ روشنی پہلے ہے, روشنی پہلے ہے اور ہم اس روشنی میں چل رہے ہیں. یہ نہیں کہ روشنی ہم نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور ہم جدھر چل رہے ہیں روشنی جا رہی ہے. نو وے, دیٹس اے ٹاور, دیٹس اے لائٹ ٹاور. اور ہم اس مینار کی طرف بڑھ رہے ہیں, اس نشان کی طرف بڑھ رہے ہیں جو دور نظر آ رہا ہے روشنی کا, تاکہ ہمارے قدموں کے لیے پاتھ وے بن جائے. اس لیے میرے عزیزو, ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں میں تو نہیں سمجھا سکتا, لیکن چند دن پہلے اسی ویک میں خدا نے مجھے یہ کلام دیا, اور یہ بہت کم دفعہ ہوتا ہے کہ خدا مجھے کپل ڈیز پہلے کہے کہ تو نے یہ پریچ کرنا ہے. میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس محبت کے لیے, اس کے پیار کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں آج کا دن میری اور آپ کی زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. دس از ویری ویری اسینشیل ٹائم. ہاؤ وی ڈیسائڈ ٹو واک, اٹ کاؤنٹس اے لاٹ. یہ اس کی بڑا میننگ ہے. ہم کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں زندگی جینے کے لیے؟ اس آیت کو کس حد تک ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ. اور میں چاہتا ہوں پرووربس 6:23 کو پھر پڑھوں, کیونکہ فرمان چراغ ہے اور تعلیم نور, اور تربیت کی ملامت, تربیت کی ملامت حیات کی راہ ہے. Here the hard part starts. Here the hard part starts. کون سا ہارڈ پارٹ ہے؟ تربیت کی ملامت. یہ جو ریپروف ہے آف انسٹرکشن, اٹ گوز ویری ہارڈ, از آلویز پینفل. لیکن یاد رکھیں, صرف تعلیم اور صرف فرمان کام نہیں کرے گا جب تک آپ اس تربیت کی ملامت کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بننے دیں گے. جب بھی لوگ سلپ اوے کرتے ہیں وہ تربیت کی ملامت سے کرتے ہیں. وہ کیوں مقدسوں سے دور بھاگتے ہیں؟ وہ کیوں خدا کے لوگوں سے دور چلے جاتے ہیں؟ وہ کیوں خدا سے دور چلے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ان کی سننا نہیں چاہتے. کیوں؟ کیونکہ جو کچھ ان کو سنایا جا رہا ہے وہ ان کے ٹیسٹ کے اپوزٹ ہے. میں چاہتا ہوں میرے ساتھ ذرا آئیے گلیشینز کے اندر. یہاں پر میں آپ کو بڑے لوگوں کی بات بتاتا ہوں.
Hallelujah. Galatians chapter 2. खुदाम तेरा शुक्र, ओ खुदाम तेरा शुक्र। Galatians chapter 2, गलतियों उसका दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है। पौलुस कहते हैं, गलतियों को बता रहे हैं, खात्मे बता रहे हैं, कुछ वाकया हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं। खुदा की रूह ने इजाजत दी, बता दिया। लेकिन लिखा जब कैफा यानी कि पीटर यानी कि पतरस, जिसको यीशु ने कहा तू कैफा है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमेरवा के दरवाजे भी उस पर गालिब नहीं आएंगे। पौलुस कहते हैं लेकिन जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने रूबरू होकर उसकी मुखालफत की, क्योंकि वो मलामत के लायक था। कौन मलामत के लायक था? पीटर, पतरस, कैफा। क्यों? इसलिए कि याकूब की तरफ से चंद शख्सों के आने से पहले तो वो गैर कौम वालों के साथ खाया करता था, मगर जब वो आ गए तो मखतूनों के डर से यानी कि यहूदियों के डर से, यानी कि जो सर्कमसाइज्ड लोग थे उनके डर से बाज रहा और किनारा किया कि अब गैर कौमों के साथ खाना नहीं खाते। लेकिन और बाकी यहूदियों ने भी उसके साथ होकर रियाकारी की, यहां तक कि बरनबास भी उनके साथ रियाकारी में पड़ गया, उसका अपना साथी भी। जब मैंने देखा कि वो खुशखबरी की सच्चाई के मुआफिक, अब डॉक्ट्रिन प्रॉब्लम नहीं है पॉल का, पीटर का। पौलुस ने उसकी टीचिंग को चैलेंज नहीं किया, पॉल ने, उसने उसकी चाल चलन को चैलेंज किया। उसे कहा जब मैंने देखा कि वो खुशखबरी की सच्चाई के मुआफिक सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके रूबरू, सबके सामने कैफा से कहा, जब तू बावजूद यहूदी होने के गैर कौमों की तरह जिंदगी गुजारता है, ना कि यहूदियों की तरह, तो गैर कौमों को यहूदियों की तरह चलने पर क्यों मजबूर करता है? तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना यह चाह रहा हूं कि फरमान और तालीम अकेले काफी नहीं है। चाल चलन क्या है, राह क्या है जिंदगी की, वो जब हम कदम उठाएंगे तब डिसाइड होगा। टीचिंग वहीं के वहीं रहती है, लेकिन कई दफा दाएं बाएं, आगे पीछे चेक करते करते हम किसी और रोशनी में चलने लगते हैं, कहीं और भटक जाते हैं। और जैसे ही हम भटकते हैं, इसका मतलब है कोई होना चाहिए, कोई है जिसने कहा नो सर, मैं आपसे जूनियर तो हूं, मैं बाद में यीशु में आया हूं। पॉल की बात कर रहे हैं। लेकिन सर आपने कलाम तो ये नहीं सुना, आपको ये तो नहीं कहा गया था, आपको तो बताया गया था कि अब खुदा ने गैर कौमों के लिए भी दरवाजा खोल दिया है, अब वो ईमान से निजात पाएंगे। और फिर आप खुद भी तो यही कुछ कर रहे थे, अब क्या हुआ, अब क्यों चेंज हो गए? इसका मतलब हुआ कि वो खुशखबरी की सच्चाई के मुआफिक सीधी चाल नहीं चल रहे थे। कैसी सीधी चाल नहीं चल रहे थे? जो कुछ चाल चलन था, जो डॉक्ट्रिन की इंप्लीमेंटेशन थी, वो रॉन्ग थी। जो कुछ वो बिलीव कर रहे थे वो और था, जो पतरस बिलीव कर रहे थे वो और था, जो कुछ वो परफॉर्म कर रहे थे वो और था। ये कॉन्ट्रडिक्शन बर्दाश्त नहीं है। क्यों? कि यीशु मसीह के अंदर तीन चीजें हैं, राह भी, हक भी, जिंदगी भी। आप इन तीनों को सेपरेट नहीं कर सकते। आप जब इनको सेपरेट करेंगे यू विल ब्रेक इट। ये कभी भी जुदा नहीं हो सकते। अगर आपको जिंदगी और मुझे जिंदगी पानी है तो फिर राह और हक का चुनाव भी यीशु मसीह में ही करना पड़ेगा। यह नहीं होगा कि हक और जिंदगी तो यीशु मसीह देगा मगर राह का चुनाव हम करेंगे। नो वे, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि यहां पर भी यही हुआ, यहां पर जिंदगी चैलेंज नहीं हुई। पतरस भी जिंदगी का कलाम सुना रहे थे, वो भी गैर कौम यहूदियों के पास जाकर खुशखबरी का कलाम सुना रहे थे, क्योंकि ऊपर यह लिखा हुआ है कि उन्होंने यह फील कर लिया कि जिस तरह पतरस को खुदा ने चुना है यहूदियों के लिए, ऐसे ही खुदा ने पौल को चुना है गैर कौमों के लिए। एक ही तरह के रसूल बन गए हैं दोनों। लेकिन मेरे अजीजों, समहाउ जिंदगी में एक ऐसा मौका आया कि जब उनको टीचिंग से हटकर जीना पड़ा। आपका क्या ख्याल है? आज मुकद्दसों का अलमिया टीचिंग है सिर्फ? नहीं, बहुत दफा उनके पास बहुत अच्छी टीचिंग है, वो बहुत पुराने माने हुए ईमानदार हैं,
لیکن وہ مار کہاں کھا رہے ہیں؟ چال چلن پہ. اور چال چلن کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ تربیت کی ملامت لینے کے لیے تیار نہیں. او نو، نہیں، ہمیں تربیت کی ملامت کے لیے دروازہ کھلا رکھنا ہے. داؤد کہتے ہیں صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی، میرا سر اس سے انکار نہ کرے. اسی لیے پول نے ہمیشہ تیموتھیوس کو کہا تو نمونہ بن، نمونے کی زندگی جی. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے ایک نمونہ دے کر گیا، اس نے نمونے کی زندگی جی. اس نے صرف ان کو ٹیچنگ نہیں دی، ٹیچنگ تو لا میں بھی تھی. شریعت بہت اچھی ہے. پول کہتے ہیں رومنز کو شریعت تو بہت اچھی ہے، شریعت کیسے غلط ہو سکتی ہے، شریعت کیسے بری ہو سکتی ہے، جو تو خدا نے دی تھی کوئی سینا پر، وہ کیسے رونگ ہو گئی. لیکن یاد رکھیں شریعت دینے والے نے خود بتایا کہ کیسے شریعت پر عمل کرنا ہے. میرے ساتھ جان چیپٹر 13 میں آئیے. Praise the Lord. Hallelujah. اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، جان چیپٹر 13 ورس 12 میں لکھا ہے، پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا، یعنی یسوع مسیح اپنے 12 شاگردوں کے پاؤں دھو چکے اور کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا، ان سے کہا تم جانتے ہو میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تمہارے ساتھ کیا کیا؟ یہ نہیں یسوع نے کہا کہ میں نے تمہیں کیا بتایا. نو، میں نے کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے، تم پر بھی فرض ہے ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی، میں نے تمہیں نمونہ دکھایا ہے. نمونہ دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے تمہیں کر کے دکھایا ہے. پریز دی لارڈ. یسوع نے کہا میں نے تمہیں کر کے دکھایا ہے، صرف ٹیچنگ نہیں دی. ٹیچنگ تو کوئی اور بھی دے سکتا ہے، لیکن میں نے تمہیں حق ہی نہیں بتایا، میں نے تمہیں راہ بھی بتائی ہے. کیسے؟ میں نے تمہیں چل کے دکھایا ہے، نمونہ دیا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے دھونے ہیں پاؤں، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے نوکر کی طرح چھوٹا بن جانا ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے. اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو، the doctrine، مبارک ہو. ورس ختم ہو گئی؟ نہ، بشرط کہ ان پر عمل بھی کرو. کنڈیشن یہ ہے ان پر عمل بھی کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ راہ ہے، نجات راہ ہے، زندگی راہ ہے، اور یہ یسوع ہے. یہ چلن کا نام ہے، یہ نالج کا نام نہیں. نالج تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر بھی ہے، بہت اچھا نالج ہے، لیکن خداوند یہ چاہتے ہیں کہ جو میرے لوگ ہیں وہ ایک راہ کو اختیار کریں، ایک چال چلن کی زندگی جئیں. اسی لیے فلپینز چیپٹر 4 کے اندر غالباً میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. پریز دی لارڈ. ہاللویہ. معاف کیجیے گا، چیپٹر 4، ایفیشین چیپٹر 4. خدا تیرا شکر. افسیوں 4 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس میں جو خداوند میں کہتی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں، جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے، جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو. چال کیسی چلو؟ بلاوے والی. جب تم بلائے گئے تھے، جب تم کلیسیا میں شامل ہوئے تھے تو تمہیں ایک ٹیچنگ دی گئی تھی. ہاں ٹیچنگ دی گئی تھی توبہ کی، بپتسمے کی اور پاک روح کی. نو، دیٹ واز دا بگننگ اسٹیپ اونلی. وہ تو سٹارٹ ہے، وہ تو نمونہ نہیں تھا، وہ تو صرف شروع ہے کہ آپ بلائے گئے ہیں. جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اسی کے لائق چال چلو، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ، تحمل کر کے، محبت سے ایک دوسرے کی
बर्दाश्त करो और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंद से बंधी रहे। पॉल कहते हैं एक करैक्टर है जिसकी जरूरत है, एक चाल चलन चाहिए जिसके अंदर हमको जीना है। और फिर पहला थेसलोनिकियों उसके 4 बाब की पहली आयत भी पढ़ते हैं। 1 Thessalonians chapter 4 verse 1। 1 Thessalonians chapter 4 verse 1। पॉल थेसलोनियंस को क्या कहते हैं? कहते हैं गर्ज है भाइयों, हम तुमसे दरखास्त करते हैं और खुदावंद यीशु में तुम्हें नसीहत करते हैं कि जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश करने की तालीम पाई और जिस तरह तुम चलते भी हो उसी तरह और तरक्की करते जाओ। तालीम पाई जबरदस्त, लेकिन तुम उस पर चलते भी हो, उसी तरह तरक्की करते चले जाओ। इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं कि मेरे अजीजों हम खुदा के साथ चलना शुरू करें। जब हम चलना शुरू करते हैं तो हमारी राहें मिल जाती हैं। आज आपको ईमानदारों के डिफरेंट टेम्परामेंट्स क्यों मिलते हैं? हालांकि वो सेम चर्च के लोग होते हैं, हालांकि वो सेम टीचिंग ले रहे होते हैं, हालांकि वो सेम पास्टर के अंडर होते हैं। क्यों डिफरेंट सोचते हैं? इसलिए कि जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है, जब अमल करने की बारी आती है, तो राहें हर कोई अपनी चुन लेता है। लेकिन याद रखें, जितने उस टीचिंग के मुताबिक, उस बुलावे के मुताबिक चलते हैं, वो आपको एक ही राह पर नजर आएंगे, वो एक ही रास्ते पर आपको चलते हुए मिलेंगे। ये कभी भी नहीं हो सकता कि वो किसी और राह पर चले। इसलिए जब हम खुदावंद के पास आते हैं, मैं आपको दलेर करने लगा हूं, जो इतने मेरी आवाज सुन रहे हैं या आने वाले दिनों में सुनेंगे, मैं आपको दलेर करना चाहता हूं। ये जो भी कलाम आप सुनते हैं, बिलखसूस इस पुलपट से, इसका ताल्लुक नसीहत के साथ है और इसका ताल्लुक अमल के साथ है। अगर आप इसको नसीहत नहीं बनाते अपने लिए, आप इसको इंस्ट्रक्शन की तरह नहीं लेते, इसको आप इंफॉर्मेशन की तरह लेते हैं, तो ये आपको बहुत थोड़ा सा फायदा दे सकेगा कि आप किसी के सामने पढ़े लिखे नजर आएंगे, वेल अवेयर नजर आएंगे। मैं टीचिंग के खिलाफ नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा इसकी खोज में हूं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे पास इल्म हो खुदा के कलाम का। यह बहुत जरूरी है कि मैं अपने और अपने लोगों के साथ उसको बांट सकूं। लेकिन किस सेंस के लिए? एवरी डे, हर स्टेप मुझे उस कलाम के मुताबिक उठाना है। और यही नमूना है जो खुदावंद ने दिया है। यीशु मसीह ने इसीलिए नमूना दिया। मेरे साथ जरा आइए 1 Peter chapter 3, let me see it। 1 Peter chapter 2 में आइए जरा। Praise the Lord। 18th वर्स पढ़ूंगा जल्दी से। 18th वर्स में लिखा है, मेरे अजीजों, ऐ नौकरों, बड़े खौफ से अपने मालकों के ताबे रहो, ना सिर्फ नेकों और हलीमों ही के, बल्कि बदमिजाजों के भी। रियली? ऐ नौकरों, बड़े खौफ से अपने मालकों के ताबे रहो, ना सिर्फ नेकों और हलीमों ही के, बल्कि बदमिजाजों के भी। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। दिस टीचिंग becomes the instruction when you are ready to follow it, when I'm ready to follow it। क्योंकि अगर कोई खुदा के ख्याल से बेइंसाफी के बायस दुख उठाकर तकलीफों की बर्दाश्त करे तो यह पसंदीदा है। इसलिए अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फख्र है। हां, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो यह खुदा के नजदीक पसंदीदा है और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दिया,
ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। खुदावन ने दुख उठाकर एक नमूना दिया कि इसी नक्शे कदम पर चलो। ये नक्शे कदम है जो हमें लेना है, इस तरह का चाल चलन में जीना है। क्यों? क्योंकि कलाम कहता है फिलिपियंस में, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। फिर यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा कलाम सुनता और उस पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की तरह है जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और जो मेरा कलाम सुनता और उस पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की तरह है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालात दोनों के खराब हुए, तूफान दोनों को आया, टक्करें दोनों को लगी, लेकिन जो अमल करता था वो कायम रहा। खुदा का कलाम हमें क्यों मिला है? जोशुआ चैप्टर 1 के अंदर लिखा है, शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसका ध्यान हो, ताकि तू एहतियात करके इस पर अमल कर सके। टोटल रीजन क्या है कि यह किताब तेरे मुंह से ना हटे? कि मेरे हुक्म इस तरह तेरे अंदर बैठ जाएं कि तू फिर एहतियात करके इस पर अमल कर सके। दिस इज द क्रिश्चियन लाइफ। यह है वो जिंदगी जो हमें बाप से मिलाएगी। यीशु ने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पे भी ईमान रखो। मैं जाता हूं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, फिर आकर तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। चैप्टर 14, जॉन चैप्टर 14 के अंदर यीशु कब राह बनती है हमारे लिए? जब हम उसकी तरह चलना शुरू कर देते हैं। और उसने चलने की दिलेरी हमें दी है, उसने चलने का तरीका हमें बताया है, उसने करके हमें दिखाया है, और उसने साबित किया कि यह पॉसिबल है। अगर आप उस राह को प्यार करें तो, अगर आप उस राह पे चलने का फैसला करें तो, यह एक डिसीजन है कि अपनी पुरानी रवश को छोड़ने के लिए आदमी तैयार हो जाए। इसीलिए पॉल इफिसियों को कहते हैं 2 चैप्टर के अंदर कि तुमने जितना वक्त पुरानी रवशों में गुजार दिया वो बहुत है। पतरस भी अपने खत में यही कहते हैं, उन बेहुदा रसूमात के अंदर जितना वक्त हमने जाया किया बहुत है। अब उसमें से निकलो, एक नई जिंदगी में जीना सीखो, यीशु मसीह को पहन लो, और ताकि तुम उस जगह पहुंच सको। मेरे अजीजों, मुझे कई दफा इबादत की मुखालफत करना पड़ती है, और ये इतना रिस्की है ऐसी बात खादम के मुंह से हो, लेकिन मुझे अफसोस से ये बात बारहा दोहरानी पड़ती है कि कई दफ़ा हम हर मसले का हल इबादत समझते हैं। खुदा ना करे मेरे सुनने वाले ये समझते हों, लेकिन याद रखें, इबादत हर मसले का हल नहीं है। हमें इस इंस्ट्रक्शन को लेना है, इस नसीहत को लेना है, और तरबियत की मलामत को कबूल करना है। अगर हम तरबियत की मलामत को कबूल ना करें, क्या आप समझते हैं कि पतरस ने तरबियत की मलामत को कबूल किया है? अगर आप चाहें, उसका रिकॉर्ड मौजूद है। आप 2 पीटर के लास्ट चैप्टर पर जाएं, आपको पतरस के अल्फाज पॉल के बारे में मिलेंगे। वो क्या कहता है? मैं चाहता हूं इसको निकालते हैं जरा। 2 पीटर द लास्ट चैप्टर 3, और इसके मैं 15 वर्स पढ़ूंगा, फिर ऊपर से पढ़ूंगा बाद में। और लिखा है, और हमारे खुदावंत के तहम्मुल को नजात समझो, चुनाचे हमारे प्यारे भाई पौलुस ने भी उस हिकमत के मुआफिक जो से अनायत हुई तुम्हें यही लिखा है। कौन से भाई? प्यारे भाई। मैं चाहता हूं इसको इंग्लिश में पढ़ूं, क्या लिखा है? बिलवड ब्रदर, प्यारा भाई है। क्यों? क्योंकि सबके सामने अंताकिया में मेरी बेइज्जती की थी, सबके सामने कहा था तू सीधी चाल नहीं चल रहा, इसलिए वो प्यारा भाई है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से मैं अपने ट्रैक को सीधा कर सका था। वो था शख्स जिसने मेरे अंदर से रियाकारी को निकाला था, वो शख्स था जिसने मुझे पॉइंट आउट किया था, इसलिए वो प्यारा भाई है। हम अपने अपने प्यारे भाई और प्यारी बहनें ढूंढे, कौन मेरे पास प्यारा भाई है?
کون میرے پاس پیاری بہن ہے؟ کوئی ہونا چاہیے پیارا بھائی، کوئی پیاری بہن جو ہمیں بتا سکے ہماری چال سیدھی نہیں ہے، ہم کسی کو موقع دے سکیں. کیوں؟ کیونکہ حیات کی راہ جو ہے وہ تربیت کی ملامت ہے. تربیت ہی نہیں، تربیت کی ملامت. اور ملامت ہارڈ ہے، یہ سننا بہت ہیوی ہے، لیکن اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ یہ ہمیں زندگی کی راہ پر ڈال دے گی. فرمان موجود ہے، تعلیم موجود ہے، ایکسلنٹ، لیکن یہ تعلیم، یہ فرمان زندگی کی راہ ہے جو ریکوائر کرتی ہے. میرے عزیزو، یہ ہے خدا کا کلام ہمارے لیے. اور میں چند آیتیں اوپر سے بھی پڑھتا ہوں. لکھا ہے 11ویں آیت میں، چیپٹر 3 2 پیٹر چیپٹر 3 ورس 11 لکھا ہے، جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے. اب یہ جو پاک چال چلن ہے، یہ پاک چال چلن کون سا ہوتا ہے؟ پاک چال چلن وہ ہوتا ہے جو تعلیم کے مطابق ہو. تعلیم کے مطابق. کئی دفعہ ہم اچھے چال چلن کو پاک چال چلن کہتے ہیں. اور بھائی، اچھا ہونا بالکل فرق کام ہے. اچھا بھائی ہونا، اچھی بہن ہونا بالکل علیحدہ کام ہے. اچھا چال چلن بالکل علیحدہ چیز کا نام ہے. اس کو کبھی بھی گڑمڑ نہ کریں کہ اگر آپ بہت اچھے ہیں تو آپ اچھے مسیحی بھی ہیں. نو. اچھا ہونے کے لیے ہمیں کسی کے معیار پر پورا اترنا پڑتا ہے. مسیحی ہونے کے لیے ہمیں کلام کے معیار پر پورا اترنا پڑتا ہے. ہر آدمی اپنی ذات میں خدا ہے اور وہ ہم سے کچھ ریکوائر کرتا ہے، اور جب ہم اس کی ریکوائرمنٹ پورا کرتے ہیں ہم اچھے بھائی بن جاتے ہیں. پاک بھائی نہیں بن جاتے، خدا کا بندہ نہیں بن جاتے. ہو سکتا ہے میرا چال چلن کسی کو سیٹسفائی نہ کرے، بلکہ ہو سکتا ہے بہتوں کو نہ کرے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کلام کی عزت ہونا ضروری ہے. کلام. تو اسی لیے گلیشین چیپٹر 1 میں پال کہتے ہیں، اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا خدا کا بندہ نہیں ہوتا. اگر آج تک آدمیوں کو خوش کرتا خدا کا بندہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے خدا کا بندہ ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ اب سب آدمیوں کو خوش کریں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اب سب آدمیوں کو ناراض کریں. لوگوں کی ناراضگی خدا کا بندہ ہونے کا ثبوت نہیں ہے. خدا کی تعلیم کی عزت خدا کا بندہ ہونے کی گواہی دیتی ہے. یہ نہیں کہ اب سارے لوگوں کو ناراض کریں اور کہیں میں خدا کا بندہ ہوں. نہیں. دس از ناٹ ویری امپورٹنٹ. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بندے کے معیار پہ پورا اترنے کی دوڑ میں لگ جائیں. یاد رکھیں، جو سب کو خوش کرنے لگتے ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے کبھی بھی، کیونکہ یہ بہت ہارڈ ہے کہ آپ سب کو. یسوع مسیح نے کہا، افسوس تم پر جب سب آدمی تم کو اچھا کہیں. کیا افسوس تم پر جب سب آدمی تمہیں اچھا کہیں. اس کا مطلب ہے جب سب آدمی ہمیں اچھا کہیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے. ہم ہر ایک کو اس کے موقع پر خوش کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ روشنی بھی خوش ہو اور تاریکی بھی خوش ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا ایماندار بھی خوش ہو اور بے ایمان بھی خوش ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا پاک بھی خوش ہو اور ناپاک بھی خوش ہو. یہ کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کوئی ایک گروپ تو ناراض ہوگا، کوئی ایک گروپ تو آپ سے علیحدگی اختیار کرے گا. لیٹ اٹ بی. لیکن خدا کے کلام کی عزت ہونی چاہیے. دیٹ از امپورٹنٹ. اور میرے عزیزو یاد رکھیں، اگر ہم یہ راہ بھول گئے، اگر ہم راہ سے بھٹک گئے تو انجام ہلاکت ہوگی. جوب کے اندر یہ لکھا ہے، قافلے اپنے راستوں سے مڑ جاتے ہیں اور بیابان میں جا کر ہلاک ہو جاتے ہیں. جب بھی کوئی اپنی راہ سے ہٹتا ہے کبھی بھی زندگی میں نہیں جاتا. اگر آپ کو کبھی خدا کے ساتھ چلتے ہوئے، اسی لیے خداوند نے بڑی پابندی لگائی ہے کہ ان چھوٹوں میں سے کسی کو ٹھوکر نہیں کھلانا، کیونکہ اٹ از اے ویری ڈینجرس تھنگ. خداوند نے کہا یہ تو بہت ہی برا ہے. جیسے خداوند نے ہمیں کسی کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے اتنا اجر رکھا ہے، اسی طرح ہمیں کسی کو گرانے کے لیے بھی بڑی سزا رکھی ہے. خداوند کو یہ بات کبھی بھی قابل قبول نہیں کہ کوئی شخص آئے اور کسی کو گمراہ کر کے لے کے چلا جائے، چاہے ٹیچنگ سے، چاہے اپنے چال چلن سے. اور بہت دفعہ ٹیچنگ مین رول پلے کرتی ہے.
जब हमारी टीचिंग रॉन्ग है, इसका मतलब है हम उस राह पर चलने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि टीचिंग हमको मेंटली प्रिपेयर कर देती है, हमें एक्टिवेट कर देती है कि हम उस पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एतमाद है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो यही है, चाहे वो तंग दरवाजे क्यों नहीं है। आपको पता है जो भेड़िया आते हैं वो क्या करते हैं? वो गलत टीचिंग ही तो देते हैं, वो राह ही तो बिगाड़ते हैं। जब लोग गलत टीचिंग को एक्सेप्ट करते हैं तो क्या करते हैं? उनका चाल चलन ही रॉन्ग हो जाता है, वो चाल चलन में गलत हो जाते हैं। और उसका कसूर किनको है? वो झूठे नबियों को कसूर उनका है, क्योंकि उन्होंने रॉन्ग टीचिंग दी है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें अपने राह की बड़ी हिफाजत करनी है, उस राह पर जो खुदा ने हमें दी है। और ये कब होगा? अगर हम एक रोशनी को फॉलो करेंगे, अगर हम अपने लीड करने वाले को फॉलो करेंगे। याद रखें, इस वक्त दुनिया के अंदर जीने के लिए हमें अपने कान खुले रखने की जरूरत है। हम अपने एंड की तरफ आ रहे हैं। जॉन चैप्टर 10 में आइए। प्रेज द लॉर्ड। पहली आयत पढ़ना पड़ेगा मुझे। मैं तुमसे सच कहता हूं, यूहन्ना की इंजील का 10वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई दरवाजा से भेड़ खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाजा से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और वो भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। दिस इज द पैटर्न ऑफ लाइफ। उसके बाद क्या होता है? बाहर जाने के बाद जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो कहां होता है? उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। यह है हमारी रूहानी सफर की प्लानिंग, कि हमें लीड करने वाला हमारे आगे आगे चल रहा है। बहुत सारे लोगों के पास खुदावंद है लेकिन आगे नहीं। या तो वो कहते हैं हमारे साथ है या हमारे पीछे है, क्योंकि वो खुदावंद को कहते हैं कि हम जहां भी जाएं हमें कामयाब कर, हम जो कुछ भी करें उसमें हमें फतह दे दे। इसका मतलब है वो फॉलो नहीं कर रहे, वो यीशु मसीह को पीछे रखे हुए हैं, वो आगे आगे जा रहे हैं और यीशु मसीह पीछे पीछे उनके काम कर रहे हैं। लेकिन जो रूहानी जिंदगी है, जो खुदा का पैटर्न है, वो हमेशा से ये है कि चाहे वो अपनी तालीम के जरिए लीड करे, चाहे वो इन फिजिकल लीड करे, चाहे वो होली स्पिरिट के जरिए लीड करे, वो हमेशा आपके आगे होगा। अब वो पहले आपको इंस्ट्रक्शन देगा, देन आपको फॉलो कराएगा। वो पहले आपको पैगाम देगा, फिर आपसे काम करवाएगा। वो काम करने के बाद नहीं बताएगा कि ये ठीक है। उसने पांव धोने की तालीम दी, पांव धोकर दिखाए, फिर कहा इस पर अमल करो। उसने पहले इंस्ट्रक्शन दी निजात की, उसने पहले निजात का प्लान दिया, फिर उसने उस पर अमल करवाया, फिर उसने हमारे स्पुर्द किया। वी आर एट द थर्ड स्टेज ऑलवेज, क्योंकि खुदा ने मुकद्दसों को इस काम के लिए रखा था। अगर आप जिंदगी में निजात पाना चाहते हैं और आप कहें मैं इमाल की किताब नहीं पढ़ूंगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। क्यों? क्योंकि जिनको वो तालीम दी गई थी उन्होंने अमाल के अंदर करके दिखाया ताकि हमें नमूना दें। 4 Gospels are the books of instructions where they are followed in the book of Acts। तभी तो बुक ऑफ एक्ट्स है, फिर वो हमारे स्पुर्द हुई है। इज अ प्रूवन फैक्ट कि लोगों ने उस पर अमल किया है। उनके मालिक ने उनको करके दिखाया, उन्होंने हमें करके दिखाया। इसीलिए पौल थिमोथियुस को कहते हैं जो बातें तूने मुझ में देखी हैं उन पर अमल किया कर, उनको देखा कर। मैं चाहता हूं एक दो मैं वर्सेस ढूंढता हूं, मुझे लेट मी सी इट। प्रेज द लॉर्ड। मोचियस के अंदर आता हूं। हो खुदा तेरा शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड। खुदा तेरा शुक्र। प्रेज द लॉर्ड।
पहले 1 Corinthians चैप्टर 4 में आते हैं। 1 Corinthians चैप्टर 4 में प्रेज द लॉर्ड 15वें में लिखा है, क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं, इसलिए कि मैं ही अंजील के वसीला से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बना। बस मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि मेरी मानंद बनो। पौलुस क्या कहते हैं? मेरी मानंद बनो, क्योंकि मैं बाप हूं। क्यों मैं बाप हूं? आगे क्या लिखा है? इस वास्ते मैंने तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजा, वो खुदावन में मेरा प्यारा और ध्यानदार फर्जंद है, और मेरे उन तरीकों को जो मसीह यीशु में है तुम्हें याद दिलाएगा, जिस तरह मैं हर जगह हर कलीसिया में तालीम देता हूं, वो उन तरीकों को तुम्हें बताएगा। तरीके उसको कैसे पता चलेंगे? क्योंकि मैं करके दिखाता हूं। रसूलों ने हमें करके दिखाया, उन्होंने प्लान दिया। यीशु मसीह ने चारों अनाजील के अंदर निजात के बारे में बातें की। चारों अनाजील के अंदर हमें मिलता है वाटर बैप्टिज्म की टीचिंग। चारों अनाजील के अंदर हमें तालीम मिलती है कि यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी देने आया। उसकी इब्तिदा ये थी, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। सो मेनी थिंग्स। और किन के स्पुर्द की? अपने शागिर्दों के। और शागिर्दों ने अमाल की किताब में उस पर अमल किया, और जब वो अमल किया और हमें करके दिखाया, अब हमको, और यीशु मसीह ने पाबंद कर दिया कि उन सब बातों, उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। क्यों? क्योंकि तुम ये सिर्फ हुक्म नहीं पेश करोगे, तुम इन हुक्मों को अमल में लाओगे, फिर हुक्म ट्रांसफर करोगे। क्योंकि मुझे मेरे लोगों को करके भी दिखाना है, क्योंकि मैं राह भी हूं, हक भी हूं, जिंदगी भी हूं। मैं हक और जिंदगी का प्रचार करने नहीं आया, मैंने राह भी तैयार की है। जैसे मैंने तुम्हें करके दिखाया है, तुम्हें भी किसी और को करके दिखाना पड़ेगा, ताकि वो खुदा के साथ चले। इसीलिए मां बाप को कहा गया कि अपने बच्चों को तरबियत और नसीहत करो। इसका मतलब है हमें उन्हें करके भी दिखाना पड़ेगा। जो कुछ हम चाहते हैं कि वो करें बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए, हमें वो नमूना देने के लिए करके भी दिखाना पड़ेगा। और पौल यही कहते हैं, जैसे मैंने तुम्हें करके दिखाया, जो बातें तुमने मुझ में देखी हैं उन पर अमल किया करो, जो बातें तुमने मुझ में देखी हैं। इसलिए मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ अब तक जिएं, तो फिर हमें अपनी राह का ख्याल करना पड़ेगा कि हम चल कैसे रहे हैं। गौर से देखो किस तरह चलते हो। कौन किसको देखे? पड़ोसी को देखे कैसा चल रहा है। हाँ, हमें पड़ोसी के बारे में तो पक्का पता है वो कैसा चलता है, वो सीधा नहीं चलता। लेकिन पॉल इफिशियन को कहते हैं, मेरे सामने अब वर्स लिखी हुई है, इफिशियन चैप्टर 5 के अंदर 15 वर्स में लिखा है, पास गौर से देखो किस तरह चलते हो। ये नहीं लिखा कि पास गौर से सोचो तुम्हें कितना इल्म है। नहीं 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 नहीं, पास गौर से देखो किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं, दानाओं की मानंद चलो। चलने की बात है, दानाओं की मानंद चलो। दाना कैसे चलते हैं? वो डायरेक्टेड लाइफ चलते हैं। उन्हें उनके पास चलने की इंस्ट्रक्शन होती हैं, उनको तालीम दी जाती है, वो उस पर फॉलो कर रहे होते हैं। इसीलिए जो रसूलों के माल है, यानी कि बुक ऑफ एक्ट्स है, वो एक्ट करते हैं। एक्ट का मतलब है आप वो काम करें जो आपको इंस्ट्रक्टेड है। जो आप खुद काम करते हैं वो आपके डीड्स हैं, काम इंग्लिश में। लेकिन जब आप एक्ट करते हैं तो एक्ट करने वाले को एक्टर कहा जाता है। और एक्टर वो नहीं कर होता जो वो खुद है, एक्टर वो करता है जो उसको लिख के दिया होता है। वो परफॉर्म कर रहा होता है, जो उसको लिख के दिया है वो एग्जैक्टली वैसे करता है। और जितना कोई अच्छा परफॉर्म करता है उतना ही अच्छा एक्टर बनता है। इसीलिए पॉल कहते हैं मुझे इमिटेट करो, क्योंकि मैं मसीह को इमिटेट करता हूं। उसने कहा मैंने एग्जैक्टली मसीह को इमिटेट किया है, उसको कॉपी किया है। इसीलिए तुम मेरी मानद बन जाओ, तुम मसीह की मानद ही हो जाओगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली शायद मसीह की मानद हमसे ना बना जा सके, इट्स हार्ड। लेकिन खुदा ने अपनी कुदरत पालूस के अंदर रखी और उसको ये जोर बख्श दिया, उसका जोर बन गया। और पौल ने वो भेद हमारे स्पुर्द किया कि नियत और अमल दोनों का पैदा करने वाला खुदा है। वो कहता मैंने जितनी भी मेहनत की है वो खुदा की वजह से की है। खुदा ने मुझे वो तौफीक बख्शी थी
और यही भेद है कि हमारे चाल चलन का जोर खुदावंद है। हमारे अंदर नियत और अमल दोनों का पैदा करने वाला खुदा है, और अमल ही चाल चलन है। अगर हम खुदा पर हर रोज डिपेंड करेंगे, हर रोज खुदा के पास जाएंगे, वो हर रोज हमारे कदमों को सीधा करेगा और वो जिंदगी की राह देगा, क्योंकि वो जिंदा है और वही राह है, वही हक है और वही जिंदगी है। आइए अपने सरों को झुकाते हैं। हालेलुया। चंद मिनट के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी बातें हैं मेरे अजीजों इस किताब में। शायद मैंने टोटल स्क्रिप्चर्स में से हाफ भी नहीं पढ़े या कोट किए, लेकिन मेरा मकसद या खुदा के रूह का मकसद आज ये नहीं कि हमने कितने स्क्रिप्चर्स कोट किए। पॉइंट इज दिस, क्या आप इस तालीम को अपनी राह बनाना चाहते हैं? क्या ये आपकी राह है? कलाम कहता है सादक के लिए जिंदगी की राह ऊपर को जाती है। यीशु मसीह ने कहा कोशिश करके तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता भी सुकड़ा है जो जिंदगी को जाता है, और उसमें जाने वाले थोड़े हैं। मैथ्यू चैप्टर 7 के अंदर आप पढ़ सकते हैं। और वो रास्ता जो जहन्नम को जाता है, वो दरवाजा भी चौड़ा है, रास्ता भी खुला है, और उसमें जाने वाले बहुत हैं। क्यों? हर कोई जब चुनाव करता है वो बड़ी सड़क ढूंढता है, लेकिन याद रखें, अगर हम अपनी तालीम और अपने फरमान की रोशनी में राह चुनना चाहते हैं तो फिर रास्ता सुकड़ा होगा, दरवाजा तंग होगा। इसलिए यीशु ने कहा तंग दरवाजा से दाखिल होने की कोशिश करो। आइए आज इस तंग दरवाजे पर चलें। लेकिन हम पहले नहीं हैं, रसूल इस पर चल चुके हैं। रसूलों ने नमूना दे दिया है, यीशु मसीह ने हमें नमूना दे दिया है। ये तंग राह है खुदावंद का और उस्ताद का अपने शागिर्दों के पांव धोना। ये तंग राह है, ये तंग राह है, ये मुश्किल है, लेकिन उसने ये किया, वो छोटा बन गया। उसने कहा तुम में से कोई बड़ा बनना चाहे तो छोटा बन जाए। हालेलुया। और उसने हमें नमूना दिया है, उसने दुख उठाकर नमूना दिया कि कभी भी तुमने ज्यादती करने वालों का मुकाबला नहीं करना, तुम्हारे मुंह से कोई बुरी बात ना निकले, तुम मुआफ करना। और यीशु मसीह ने यह नमूना दिया। बारहा संसार करने वालों को, बारहा उसे पकड़ने वालों को उसने कभी रिवेंज नहीं लिया। यीशु मसीह सिर्फ सलीब पर ही नहीं गए, इससे पहले भी कई दफा उनको परसिक्यूट किया गया, उन्हें सताया गया, उन्हें शहर की हदूद से निकाला गया, उन्हें दुत्कारा गया, उनके शागिर्दों को निकाला गया। शागिर्द फ्रस्ट्रेट थे, खुदावंद क्यों ना इस गांव पर आग नाज़िल कर दें। यीशु मसीह ने मुड़कर उन्हें झिड़का और कहा तुम नहीं जानते किस रूह के हो। इब्ने आदम जान बचाने आया है, हलाक करने नहीं आया। हो प्रेज द लॉर्ड। अगर आप चाहते हैं मेरे भाई मेरी बहन कि आप हमेशा की जिंदगी पाएं, तो खुदा का कलाम निजात की राह आपके पास है। जरूर इस कलाम को अंदर लीजिए। लिखा है जब पतरस ने उनसे कलाम किया एक बड़ी भीड़ से पहली दफा, तो लिखा उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने कहा है भाइयों हम क्या करें। पतरस और बाकी रसूलों ने कहा बस तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। ये वादा तुम्हारी नस्ल, तुम्हारी औलाद और उन दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। जिनको भी खुदा अपने पास बुलाएगा उनके लिए यही दरवाजा होगा एंटर होने का। उनको इसी तरह ही आना पड़ेगा, तौबा करनी होगी, गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम का बपटिज्म लेना होगा और रूहुल कुद्दस पाना होगा। ये वादा है तुम्हारी औलाद और उन दूर के लोगों से जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। मैं चाहता हूं सैमुअल इस तरफ आए मेरे साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम चंद मिनट के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया। मेरे अजीज, कभी भी तरबियत की मलामत को हकीर ना जाने। अगर वो मलामत आपको कलाम के मुताबिक की गई है, कभी भी अपनी अथॉरिटी को चैलेंज ना करें,
कभी भी अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ वर्क ना करें, चाहे वो बदमिजाज ही क्यों नहीं, ताबेदारी करें। हालेलुया। फरमाबरदारी सीखें। मुझे और आपको फरमाबरदार बनना है, हमें अंडर अथॉरिटी रहना आना है। ओह प्रेज द लॉर्ड। आपको बड़ी बरकत मिलेगी। इससे पहले कि हाजरा को बरकत मिलती, फरिश्ता ने उसे कहा वापस जा और अपने आप को अपनी बीबी के हवाले कर। हो मेरे अजीज, खुदा का कलाम सच्चा है। अगर आप चाहते हैं आप बाबरकत हो जाएं, तो तरबियत की मलामत यह है, रिस्पेक्ट योर अथॉरिटी वट एवर इज। अपना आपका बादशाह, आपका बाप, आपका एम्प्लॉयर, आपका हस्बैंड, कोई भी जो आपकी अथॉरिटी है, जो भी आपकी अथॉरिटी है, जो भी आपकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, आपका पास्टर, आपका बिशप, जो भी आपकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, सबमिट योरसेल्फ, ओबे देम, यू विल बी ब्लेस्ड। ये खुदा का कलाम है। और अगर आज तक आपने निजात नहीं पाई, आपने तौबा नहीं की, आपने पानी का बैप्टिज्म नहीं लिया, आपने रुल कुछ नहीं पाया, आइए बुलाए हुए बन जाएं, बुलाए हुए बन जाएं। आज खुदावंद आपको बुला रहा है, उसे लोग चाहिए, वो बुला रहा है पूरी दुनिया को, वो पूरी दुनिया को बुला रहा है। अगर सारी दुनिया भी कहे मुझे निजात चाहिए, वो देने के लिए तैयार है। बुजुर्ग बाप आसमानी, तो आज इस मौका पर मुझे मेरे लोगों को ब्लेस कर, तेरा कलाम दिलों की जमीन में जगह पाए। और खुदा, हम अपनी सिर्फ तालीम पर नहीं, हम अपने फरमान पर ही नहीं जो हमारे पास हैं, बल्कि उन कदमों पर भी गौर करें जो हम उस तालीम के मुताबिक उठा रहे हैं। क्या वाकई वो तालीम हमारे कदमों की रोशनी है? क्या वो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे लोगों को बड़ी बरकत दे। हो तेरा कलाम चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी देता है। खुदा सदा ये चिराग जलता रहे, और खुदा इसकी रोशनी मेरे लोगों को लीड करे, और वो सदा इस पर अमल करते रहे। तू जोर दे, वही जोर जो तूने पौल को दिया था, वही विल जो तूने पौल को दी थी, हमें भी दे, और हम लेने के लिए तैयार हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। God bless you all. God bless you all. In the name of Jesus, be encouraged. Be bold, my dear brothers and sisters. घबराने की कोई बात नहीं। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा और सब बातों की खबर तुम्हें देगा। आप घबराएं नहीं। आज एक है रूल कुदस हमें लीड करने के लिए, जो हमारे अंदर एक चिराग की तरह जलता है और हमारी रहनुमाई करता है, और इस कलाम पर अमल करने के काबिल हमें बना। कभी ये दौड़ ना हारे, कभी ये दौड़ ना हारे, कभी ना दौड़ हारे। जिस तरह आपने हक को प्यार किया है और जैसे आप जिंदगी को प्यार करते हैं, ऐसे ही इस यीशु को राह की तरह प्यार करें। अब तो राह का नाम आपका यीशु है। ना घबराएं, ना डरें, वो आपको उठाता रहेगा इस राह पे। आप इस राह पे गिरते रहेंगे मेरी तरह, लेकिन उठते रहेंगे मेरी तरह। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे जीज़, हम अपनी आंखों को बंद करते हैं एक बार फिर, और खुदावंद का शुक्र करते हैं सारी सर्विस के लिए, इस प्रस्तुश के लिए, इस ज़बरदस्त कलाम के लिए, कि जो हम अपनी राहों को चेक करें और उनको सीधा करें, क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है और हमें अपने आप को सीधा करने का, अपनी राहों को चेक करने का शायद एक और अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो आए हम इस आज के दिन ये अपॉर्चुनिटी लेते हैं जो खुदावंद ने हम सबको बख्शी है, कि हम उसके साथ अपने रास्ते को, अपने रिश्ते को ठीक कर सकें, और खुदावंद का शुक्र करते हैं। यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच सबका कि जिनने ज्वाइन किया और जो रिकॉर्डिंग को सुनेंगे। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अगर आप इसको शेयर कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि खुदा का कलाम बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। और इसी तरीके से हम अगले संडे मिलेंगे, और हमें दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।